ഡെമോ ക്ലാസ് ഇനി ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഡെമോ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഡെമോ ക്ലാസ് എടുത്ത കുട്ടികളുടെ നെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ. റെഡി. ഓ അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ റെഡി. ഇല്ല ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. Yeah. That's why you are looking well dressed and very beautiful. You're always beautiful, and today is something special. Thank you. Okay, now you can start the demo class section. Congratulations. Okay. All the best. Okay. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇവിടെ മോള് കുറച്ചൊരു കച്ചറയാണ്, ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിട്ട് വരട്ടെ. ആരാണ് എടുക്കുന്നത്? സാനിയല്ലേ? സാനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം. സാനിയല്ല, മുഹ്സിനെയാണ് പറഞ്ഞേ. മുഹ്സിനാണോ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ സാനിയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരെയും കണ്ടു ഞാൻ. ഓക്കെ. ആരാ? ഓക്കെ, മുഹ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത ടൈം കൊണ്ട് സാനിയ എടുത്തോളൂ. സാനിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു മാം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കും കറക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. എനിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടും. അതുപോലെ ഇപ്പൊ സാനിയൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്ലാസ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Hello children, how are you? Fine. Fine, ma'am. How are you? I'm also fine. Are you happy today? Are you guys happy today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I want to see your smiling face. Everyone is just sitting like a dull person. I don't want a dull class. I want a smiley class. Please have a smile on all of your face. Please smile. Oh, that's nice. Everyone looks so beautiful when you smile. That's great. So, do you remember what we learned in the previous class? Do you remember? We have learned about a person who is sitting in a chair and having a crown on his head. Do you remember his name? Who's that? Do you remember? No? No. A person sitting in a chair having a crown over his head. Don't you know? Who is that? King. That's great, Mafsina. You've done well, mashallah. Here is the king. We studied about the king the previous class. And the king, from which letter the king comes from? K. K. The letter K. The K sounds. The K sounds. K. As in? K. The K sounds. K. As in? King. How beautiful. Okay? Okay. Okay then. Now, we are going to learn another new letter. Are you ready? Yes, ma'am. Yes, miss. Today we are going to learn the letter. Guess the letter. Please guess the letter. You guys have to guess the letter. I don't know, ma'am. Can you tell me, please? Then I'll show you a letter. Then, if you get it, please say it aloud, okay? Which Okay, ma'am. I don't know, ma'am. Oh, I. no, this is not I. This is the letter. This is the letter that we are going to learn today. This is the letter L. L. Letter L. L.
The letter L. The letter L is so simple. We can learn it very easily. The letter L. The letter L. The L. The letter L sounds as in lion. As in lion. Lion. The L sounds as in how many of you Lion. like lion? How many of you like lion? I'm scared don't of like. lion. I Scared? don't Scary. like. I Yes. love lion. He have a big hair. Isn't it? A big hair. He have a Yes. beautiful face, a beautiful smile, and a big tail too. Isn't But it? I don't like, ma'am. You don't like? No. It's a little scary It's, animal. it's very scary. It will bite us. Scary. It will eat bites us. you. It's gonna bite you. So we have to be conscious about that. And now we can learn so many words which comes from the letter L. Ready? Yes, The ma'am. L sound. As in lion. And the L sounds as in Love. love. Look. The letter L Look. sounds Look. as in lock. As in lock. Love. Did you get me? Did you get me? Yes, ma'am. Yes. That's great. Then, do you know what's this? Leaf. Kariveppal. Leaf. Yay! Leaves. Here the leaves. The leaves also comes from the letter L, which sounds like as in Leaf. leaves. Did you get me? Did you get me? Yes, Now ma'am. I can show you a thing you love so much. Here's the thing. What's this? Lollipop. Lollipop. Did you like lollipop? Do you love lollipop? Yes. 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 We all love lollipop. We all love lollipop. Isn't it? Yes. Yes. The letter L sounds as in lollipop. 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 The letter L sounds as in lollipop. Lollipop. Letter L. Have learned the new letter L. Now we have to learn how we can write the letter L. Don't we want? You want to learn how to write the letter L? Yes, ma'am. Yes. Yes. Let me show you. First of all, we need to draw a standing line like this. We need to draw a standing line like this. After that, we need a sleeping line like this. And here comes the letter L. Here comes the letter L. Here comes the letter L. And now we can tell. So we have some other thing that you know better than everything that I have shown you. Do you know what's this? What is this? Laptop. The laptop also comes from the letter L. What's the laptop? Okay. The laptop is gonna show us a new picture. I think so. Are you ready? Yes. Oh, who's there? Who's there? Who's this? Lion. I need
Oh, there's lion and Light. also lake and a little girl. There is a little girl. Are you ready? Yes. Are you Yes. ready? Yes. Yes. We can say the story of this little girl. Once upon a time, there lived a little girl named Lily. What's her name? What's her name? Lily. Her name is Lily, and Lily loved to play with her lovely lamb. Lily loved to play with her lovely lamb. Lily loved to play with her lovely lamb. 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 So what? With which thing Lily loves to play? With which thing? Lions. Right? Lovely lamp. Lamb. Her lovely lamb. She decided lamb to is what is a lake? What is a lake? This is a lake. This is a lake, isn't it? This is a Yes. lake. Yes. Do you know? Do you love going Yes. near lake? Yes. Yeah, we can swim there. Okay. Yes. Lily decided to take a lamp to the lake near her house. Okay. Lily decided to take her lamp to the lake near her house. So Lily start walking to the lake. Okay. As she Okay. walks, Lily saw some lions longing in the sun. Lily saw some lions longing in the sun. Here's the lion. Here's the lion. As she was, Lily saw some lions longing in the sun. And Lily was not like you. Lily loves lion. Hello, lions. Lily said. Lily said, hello, lion. And the lion looked up. Huh? Who's calling us? The lions looked up. Who's calling us? And it's Lily. The lion said, hello, Lily. Hello, Lily. And the lion said, we are feeling a very lazy day today. We are feeling very lazy today. The lions are feeling very lazy today. The lazy lions are very bad. Are you lazy? Are you lazy? No. No. No, we are smart and Smart. energetic. Let's have a jump then. Let's have a jump. The lions are so lazy. We are not lazy. We are smart and energetic. Now, then Lily continues her walk. Then she saw some lily lizard playing on the rock. She saw some lily lizard playing on the rocks. And hello, lizard. Lily said, hello, lizards. And the lizards looked up. Oh, who's calling us? Who's calling us? Here's Lily. Then the lizard says, hello, Lily. We are having a lovely time playing in the sun. We are having a lovely time playing in the sun. Playing in the sunshine. Do you love to play in the sunshine?
Every one of us love to play. And sunshine, Oh, I isn't it? love to play in the rain. Rain? Yeah. Oh, your mommy will scold you. Don't go out during the rain, okay? You can I play. like it. You only can go during the sunshine, and during rain you can go once or twice. Not too much. Okay? Okay. Okay then. The little lizards loves to play in the sunshine. And the lily takes her lamb to the lake near her house, and she sat there and she enjoyed her day with the lazy lions and the lily lizards. How's the story? Did you like it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Shall we sing a song? Shall we sing a song about this lazy lions and the lily lizards? Shall we sing a song? Okay. Do you love songs? Yes. Okay, Yes, then ma'am. we can have an action song. You guys have to imitate after me, okay? And also repeat after me the song. Don't you? Okay. Don't you? Yes. I Yes, love you Yes. ma'am. guys. You're so smart. So, Lily sings a song. The lily singing a song. Here's the little lily singing a song. Lazy lion lumps around, rumps around, lumps around. Lazy lion lumps around, looking for some lands. Repeat after me. Lazy Lion lion. lumps along, lumps along, lumps along. Lazy lion lumps along, looking for some lunch. Lily lizard loves to play, loves to play, loves to play. Lily lizard loves to play, loves to play, loves to play. Lily lizard loves to play, loves to play, loves to play. Repeat after me, guys. You are just simply sitting like this, looking at me. Lily lizard loves to play, loves to play, loves to play. The Lily lizard lizard loves to play, loves to play. loves to play, laughing loudly every day. Laughing loudly every day. That's good. Mustina was so smart, mashallah. That's great. And everyone else sitting simply like this, looking at me. Is that so? You all of you want to become a strong, energetic. Okay? Did you like the lesson? Yes, ma'am. Yes. Yes. We have learned today which letter? Which letter we L. learned today? L. Sounds. L. L as in L. lion. Lion. Love. Love. Live. Live. Laptop. Yeah. Very good. You did it well, Sania. Hello, Sania. Sania, Yes. can you hear me? Yeah. എന്താ പറയാ സാനിയ എല്ലാവർക്കും എന്ത് തോന്നുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതിന്റെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? സേനന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണുന്നുണ്ട്.
So congratulations, Ania. You did very well. And no words. Thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, I am laughing when you were present your class because I have a student in that name, Lily. I just think about her, and she's very naughty. So, your class is excellent. You got full mark in your demo class presentation. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. അല്ലേ നമുക്കൊന്നും പറയാനൊന്നും ഇല്ലാലോ. No, ma'am. Any correction is there? No. No. ഒന്നും കറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഒരു സനിയുടെ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോ yeah. I just feel here is an experienced teacher trying to teach us, isn't it? Yes. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ നമ്മളെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ. And language fluency, pronunciation, everything is excellent. Keep going, dear. Thank you, ma'am. Thank you so much. I'm so happy. I'm glad to hear that. I'm really proud of you. Yes. Thank you. ഞാൻ സനിന്റെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഇത് എല്ലാവരുടെ ഫേസിലും കാണാറുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ലുക്ക് അതേഴ്സ് ഫേസ്. സി എല്ലാവരും നല്ല സ്മൈലിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് യുവർ എക്സലൻസ് ക്ലാസ്. അതാണ് അതിന്റെ നിങ്ങൾ പിന്നെ സാനി എടുത്ത ആ ഒരു ക്ലാസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണത്. എല്ലാവരും നല്ല സ്മൈലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നും പറയാനില്ല, ആ ഒരു ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കൊടുത്ത ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കീപ് ഗോയിങ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. Thank you. ഓക്കെ ദെൻ ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടെന്നല്ല, ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ സാനിയ മാത്രല്ല, ഇവിടെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ബാച്ചിന്റെ എന്റെ ഒരു വേറൊരു ബാച്ച് കേട്ടോ, ആ ഒരു ബാച്ചിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡെമോ ക്ലാസിന്റെ സെക്ഷൻ പോലെ അവരുടെ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങള് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി. റിയലി നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി. ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ വന്ന ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ. നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഓൾ ഓവർ. എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് പ്രസന്റേഷൻ, ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്, ടീച്ചിങ് സ്കിൽസ്, എവറിത്തിങ് നിങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റി. സോ ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ഓൾ, റിയലി. ആൻഡ് മറ്റേ ബാച്ചിനോട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് ലാംഗ്വേജിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനം ചെയ്ത് ചോദിക്കാലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടിപ്പ് എന്നാ പറഞ്ഞത്, നമ്മളും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗഡ്സ്, കോൺഫിഡൻസ്, എവറിത്തിങ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും ഹൈ ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നല്ല പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലായാലും എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ. നമുക്ക് ഇനിയും നന്നായിട്ട് പോവാടാ. ഗ്രാമർ ഒക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ ആക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, no need to worried about your presentation or everything. ഞാൻ എല്ലാവരോടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു ഒറ്റ സെക്ഷനിൽ, നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഡെമോ ക്ലാസിന്റെ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ല മെത്തേഡ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് എവിടെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം, ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്ങിലും ആൻഡ് ദ മിഡിലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ്, ക്ലാസിന്റെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ മറ്റ് ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല, എല്ലാ ബാച്ചിലല്ല, ഒരു ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളാണ് ബെറ്റർ. ഇപ്പൊ ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാച്ചിൽ നിങ്ങളാണ് ബെറ്റർ. സത്യമാണ് കേട്ടോ. സന്തോഷായില്ല എല്ലാവർക്കും?
സോ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെയല്ല ഇതിനേക്കാൾ എക്സലന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പോവുക കേട്ടോ. കാരണം ഈ ബാച്ചിന്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ സാനിയുടെ ക്ലാസ് അല്ല പറയുന്നത്. ഈ ഒരു നിങ്ങളിപ്പോ പോകുന്ന ലെവലിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോവാം. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഇതിലാണ്, റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ലെവലിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ടീച്ചിങ്ങിലല്ല ജോബ്, നിങ്ങൾ കരിയർ ഫീൽഡിൽ ഏത് ലെവലിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ഓൾ എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ, എസ്പെഷ്യലി സാനിയ. ഓക്കെ ഓക്കെ, then who is next? മുസിന or ജസീന? ജസീന ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, I will take the next class. I'm a little bit nervous. Saniyയുടെ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോ no need to worry about your presentation. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so no need to worry about your presentation or anything. സാനിയക്ക് പറ്റുന്നത് പ്രാക്ടീസ്, പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് മെയിൻ. അപ്പൊ സാനിയ ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് അതിന് പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട കേട്ടോ. Okay. ഓക്കെ ഓക്കേടാ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Thank you. എല്ലാവർക്കും കാണുന്നില്ലേ? യെസ്. Hello, my little star. ഹലോ Hi, മാം. ma'am. How are you all doing today? Fine, ma'am. All of you doing good? Yes, ma'am. Yes. Okay, that's good. Are you happy today? Yes, Yes, ma'am. We are ma'am. so happy to see you. Okay, if you're happy, please give me a big smile like this. Okay, you look very beautiful while you're smiling. Okay. Oh my God. എന്തെല്ലാരും സ്റ്റക്ക് ആയിക്കണോ? No. ഹലോ, Hello. ഉണ്ടല്ലേ? സോറി, ആരും അനങ്ങാത്ത കണ്ടപ്പോ സ്റ്റക്ക് ആയിന്ന്. Sorry. Okay, all of you happy today, right? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, do you know what we are learning today? No, ma'am. No. Okay, do you remember what we have learned in the previous class? No, ma'am. Yes. No? We were learning English alphabets. Do you remember? Yes. 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 Ma'am, yes. Yes. So, let's begin with the class with the English alphabetic song. Are you ready? Yes. Are you excited? Yes. Yes. So, ma'am will show you action. You should do the same like this. Okay? Okay, let's sing together. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Then. Ten. yes, very good. You're excellent. So today I'm going to tell you a beautiful story. Do you like stories? Yes, ma'am. We Yes, love ma'am. stories. Do you like stories? ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Okay, ma'am. Okay. Sorry for the delay. Okay. So, do you like stories? Yes, Yeah. ma'am. We love stories.
Yes, we all love stories. So, ma'am will tell you a beautiful story. Yes, in this story we have. In this story is about a dog. Do you like dogs? Yes. The dog name is Ronnie. What is the dog name? Ronnie. Yes, this is Ronnie. It's a dog. And Ronnie had a friend, Rohan. Yes, this is Rohan. Rohan. They are friends. Okay. So shall we begin? Okay, ma'am. Okay. One day, it was a night time. Everywhere is dark outside. Yes, it was raining outside. What is it? Raining. Yes. And everyone was sleeping. Okay. And suddenly, a thief. Do you know thief? Oh, I have heard about it. Yes, you heard about it. It was scary, right? Yes. Yes. Rob our things, right? Yes. Ah, this is Rudo. What is his name? Rudo. Yes, Rudo break down to Rohan's house. Yes, but Ronnie was the guardian of the house. Yeah, Ronnie, here someone is breaking into Rohan's house. Ronnie heard it. Ronnie just wake up and look around. Oh, at that time, Rhoda was walking slowly. Yes, Ronnie saw it. Ronnie ran towards to Rhoda. Yes, and Ronnie caught Rhoda. And Ronnie began to growl. Do you know how Ronnie growled? Bow, bow. No, growl. It's barking. Bow, bow. It's barking. But Ronnie growled with angrily. Do you know how Ronnie growled? No. No, let's do it together. Put your tongue like this up to the mouth. And make the sound. Angrily. Yes, Ronnie growled like that. And Rudo got scared. And Ronnie started barking. Bow, bow, like that. Okay? And everyone in the house wake up. And they caught Rudo. And they bring him to the police. Okay? Everyone Okay. congratulate Ronnie because he did a great job, right? Yes, ma'am. He caught the thief. He did a great job. So everyone congratulated him. So do you like the story? Yeah. Yes. Yes. You really enjoyed it? Yes, Did you ma'am. enjoy it? Yes. Okay. So in this story, we have learned how Ronnie growled. Did it? Rrr. So in English alphabet, there is a letter which have exact same sound like that. Do you know? Can you guess which letter is that? Can you guess? Ro. No, it is a letter R. All of you say R. yeah. Sound. Everybody. R. Okay, very good. So in this story, we have learned letter R. R for Ronnie. Ronnie. Come on. R for Ronnie. Ronnie. Repeat after me. R for Rohan. Rohan. R for Rohan. Rohan.
Okay, very good. So, ma'am will show you some words starts with letter R. Okay, you should repeat after me. Okay, Okay, ma'am. let's say it together. This is the words. This is letter R. Come on. Letter R. Yes. R for rose. Rose. R for rose. Rose. For rainbow. Rainbow. R for rainbow. Rainbow. R for ring. Ring. R for ring. Ring. R for rabbit. Rabbit. R for rabbit. Rabbit. R for rocket. Rocket. R for rocket. Rocket. R for radish. Radish. R for radish. Radish. Good. Excellent. You did it great. Okay. You are very good students. Okay. Now, shall we learn how to write letter R? Yes, of course, ma'am. Okay. So, are you ready? Yeah. Are you ready? Where is my pen? Okay. So, I'm going to show you how to write the letter R, okay? Okay. Okay, all of you take your textbook. Write it after me, okay? Ma'am will show you. There are 4 lines, okay? You should start with the first line and draw a standing line to the downwards. Okay? And then Yes. draw a half curve to the right. Okay? And draw a slanting line to downwards. Okay. Ma'am will show you once more, okay? Draw a standing line to the downwards. Draw a half curve to the right. And draw a slanting line to downwards. That's it. Okay, so you have learned you have learned what is this? Mama letter R. This is mama letter R. So, if there is a mama, there will be a Baby. Baby. very good. So, there is a baby letter R. Ma'am will show you the baby letter R. Okay? This is Okay. baby letter R. Okay, let's learn how to write the baby letter R. Okay? Okay. So, all of you, draw with me. To draw this first line and the fourth line are in danger zone. Do not touch it, okay? Okay. Okay. You have to draw a standing line like this in the middle and draw a small hook. Do you know what is hook? Yes, we hang things. Hook. It is an upward hook. Okay? Draw a hook. Ma'am will show you once more. Draw a standing line, then a small hook like this. Okay? Okay, now we have learned it, right? Yeah. Okay. So, everybody,
Sit up properly. Why you are looking tired? Be energetic. Okay. For that, Okay. I will give a funny activity. Are you ready? Yeah, ma'am. Are you ready for that? Yes. Yeah, ma'am. Now, for this, ma'am will show you some letters. You have to tell me, is that yes or no? If it is R, you should say yes, yes, R. And ma'am will round it. If it is not the letter R, you should say no, no, R. Okay? Okay. Okay, ma'am will show you these letters. Did you see this? Yes. Can you see this? Okay. And I will point this. And you should say yes, yes, R and no, no, R. Okay? Okay. Ma'am. Yeah. No, no, R. Very good. No, 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 R. R. Yes, 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 R. Very good. And we'll round this. No, no, R. Yes, yes, R. Yes. Very good. No, no, R. No, R. Yes, yes, R. Super. Now you have learned it. You have learned it already. Okay, excellent. You did great. Okay, so that's it for today. So there is a homework. Do you like homeworks? Yes. Oh, it's okay. There is a little simple homework. You have to write the page number 46, the letter R. You have to complete it, okay? Okay. There is so many, ma'am. What? There is so many to write in the 46th page. R, a lot of R, full of R. I don't want to write it. It's okay, baby. It's Friday. Saturday and Sundays are holidays. Okay, then. 2 days. Okay, then, ma'am. Okay, that's good. You had to do this, Rania. Okay, ma'am. Okay, that's it. All of you, stand up. All of you, clap your hands. Clap, clap, clap. 1, 2, R. 2. Yes, very good. Thank you. That's it. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Mosina, congratulations, Mosina. Thank The you. class was excellent. And ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് പറയട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം വോളിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം വോയിസ് സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വെൻ യു ടേക്ക് എ ക്ലാസ്, എന്താ പറയാ, ആ ഒരു നമ്മളില്ലേ ഏറ്റവും നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ബാക്ക് ബെഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കുട്ടികളായാലും ആൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത കുട്ടികളായാലും എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം, ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ഒരു സൗണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു മോസിനാന്റെ സൗണ്ട് ഇല്ലേ, ഞാൻ കുറച്ച് വോളിയം കുറച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് സൗണ്ട് സത്യമാണ് കേട്ടോ. അല്ല, അവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തതല്ല, അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിപ്പോ എല്ലാരും മൂസിനാന്റെ സൗണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ആ ഒരു അത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം, നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, and you're trying to take a demo class or real class, doesn't matter is there. ഡെമോ ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ വിഷയം.
doesn't matter is we are teachers. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡെമോ ക്ലാസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ക്ലാസ് ആണോ എന്നതല്ല, നമ്മൾ യു ഷുഡ് യൂസ് യുവർ മാക്സിമം വോളിയം. ഓക്കെ, സ്പീക്ക് ഔട്ട് വെൽ. അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട, നന്നായിട്ട് നല്ല ഓഡിബിൾ ആയിട്ട് മാക്സിമം നമ്മുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പിന്നെ എന്താ പറയാ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംഗതി. പിന്നെ ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വർക്കിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യല്ലേ? അതെ. യെസ്, നമ്മുടെ ടൂൾസ് നമ്മുടെ വോളിയാണ്, നമ്മുടെ വോയിസ് ആണ്, നമ്മുടെ സൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. മുസ്നാന്റെ ബാക്കി കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നന്നായിരുന്നു, എക്സലന്റ് ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ കമ്പാരിസൺ നടത്താനൊന്നുമില്ല, രണ്ടുപേരും ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് എക്സലന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കിത് പറയുമ്പോ പേടിയാണ്, കാരണം അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് ആ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ, അത് നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തു. കാരണം ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നു, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ we have 2 days holidays എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഹോളിഡേ ഉണ്ട് 2 days എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് എവറിത്തിങ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ കമ്പാരിസൺ നടത്താനോ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല, ഞാനില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഇരിക്കട. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് സ്കില്ല്. അത് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ആക്കി കൊണ്ടുപോവാം. എല്ലാവർക്കും സെയിം വോയിസ് ആവണം എന്നില്ല, സെയിം ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മെത്തേഡ് എല്ലാം ആവണമെന്നില്ല. എല്ലാം സംതിങ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ട് പോവുക കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹു ഇസ് റെഡി? ആരാണ്? അടുത്ത ആരാണ്? ഫരിദ. ആരാണ്? നമ്മൾ ഇന്നത്തേനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെമോ ക്ലാസിന്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വേറൊരു ബാച്ചിന് എക്സാം ഉണ്ട് അടുത്തന്നെ. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് അവർക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും പിന്നെ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഡെമോ ക്ലാസിന്റെ സെക്ഷൻ അവസാനിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ന് ഇത് ഇവിടെ തീർന്നു, ഇനി ഇല്ല എന്നല്ല. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആഫ്റ്റർ ദ എക്സാം. അവരുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. ആഫ്റ്റർ ദ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഫരീദ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫരീദാന്റെ ഒക്കെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആരാണ്? പറയൂ. ആരുമില്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ? എക്സാം ഉള്ളവരുടെ പേര് വിളിക്കും മാം. ശരിയാ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിക്കും. ചെയ്യാൻ പറ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി ദർ ഇൻ അവർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ? ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഫർഹാന, ഫരീദ. ആൻഡ് അവർക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ കയറിയിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പുറത്താക്കോ നിങ്ങള് ഒറ്റയടിക്ക് ഇവരെ? പുറത്താക്കൊന്നല്ല, എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ കേറാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കേറാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാലോ അല്ലേ? അങ്ങനല്ല, അവർക്ക് ഇന്റേണൽ മാർക്ക് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പൊ അവര് ക്ലാസ് എടുത്തല്ലേ പറ്റൂ. മടി പിടിച്ച് നിന്നാൽ എങ്ങനെ? സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഫരീദ ക്ലാസ് എടുത്തതാണോ? ഫരീദ ഫരീദ എടുത്തായിരുന്നു. എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫർഹാന, ഷഹറ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മിസ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടാ, അനങ്ങാതിരിക്കുക. ഞാൻ എടുത്ത് ജസീനെ എടുത്ത്, ഫരീദ എടുത്ത്, ഫർഹാന എടുത്തിട്ടില്ല.
ഫറാന അഷിത. പിന്നെ ഷഹറ ബാനു. ആയിനോ? ഇത് ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകളാ. ഫൗസിയ എടുത്ത്. അഷിത അഷിത എടുത്ത്. അല്ല, അഷിത എടുത്തില്ല. എടുത്ത ഇത് എടുത്തില്ല. എടുത്തിട്ടില്ല. ആ അഷിത എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫറാന അഷിത എടുത്തില്ല മിസ്സേ. ഫാസില, ഇവരൊക്കെ ഇനി Just- എടുക്കാനുള്ളത്. ആയിനോ? അനങ്ങാതിരിക്കുക മിസ്സേ. പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എടുത്താലും മതിയല്ലോ. ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ല എങ്കിൽ അതായത് എടുക്കാത്തവരല്ലേ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവല്ലേ. ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഇനി ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ഡെമോ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഹൈ ആവും. കാരണം ആ ഒരു പേടി മാറി കിട്ടും. പിന്നെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വട്ട് ഡു യു ഫീലിംഗ് നൗ, അത് സെയിം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഡെമോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു മിസ്സേ. ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കിലായാലും എടുത്തിക്കണ. എല്ലാരും എടുക്കണ. ഇംഗ്ലീഷ് പറ്റുന്നില്ല, മലയാളത്തിലായാലും എടുക്കണ. എടുക്ക്. ഇംഗ്ലീഷ് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, മലയാളത്തിലായാലും എടുക്കൂ. അതെ, അല്ല ഞാനിപ്പോ എക്സാം നടത്തുമ്പോ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികൾ, ചില കുട്ടികളെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് വിഷമാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഒട്ടും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ, ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കേണ്ട മലയാളത്തിൽ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും. അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തോ, മലയാളത്തിൽ എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തോ കേട്ടോ. എന്നിട്ടും ആരുമില്ല മിസ്സേ. ഇനിയൊന്നും ഓഫർ കണ്ണേർ ചെയ്യാനില്ല. വെച്ചാണ് മിസ് പറഞ്ഞ ഇനിയൊന്നും ഭയങ്കര ഓഫർ ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ കോൺഫിഡന്റ്. കണ്ണുകൊണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഫർഹാനൊക്കെ എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫർഹാന മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു. ഫൗസ്യ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്തതാ. എടുത്താണോ? എടുത്തതിന്റെ ചിരിയാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മിസ് ഒരാളെ മിസ് അങ്ങനെ വിട്ടാ കൊള്ളത്തില്ല. ഓ, ഇവള് ഒരു ആരെങ്കിലും പേര് പണിയായിരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ. മലയാളത്തിലല്ലേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ. മലയാളത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ. കയ്യില് പ്ലക്കാർഡ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മടിക്കും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാസില ഓക്കെ അല്ലേ? ഫാസില എടുത്തോളൂ. ഫാസിൽ എടുത്തു. ഫാസിലിന്റെ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തായിരുന്നു. ഫർഹാന എടുത്തിട്ടില്ല. ശൈല, ഷർമിന, അഷിത, ഫാത്തിമ, മുബഷിറ ഇവരൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. റമീസ, അഷിത റഷീദ. എവിടെ? അഷിത അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന്. എവിടെ അഷിത? സാനിയ മോൾ. ഇവിടെ അപ്പൊ ഉള്ളതിൽ എല്ലാരും ഒന്നും ക്ലാസ്സിലില്ല മിസ്സേ. ഞാൻ ഉള്ളതില് പറഞ്ഞതാ. അല്ല, അഷിത അന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല അഷിത? ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാം മിസ്. ഇന്ന് പീരിയഡ്സ് ആയിട്ടേ തീരെ വയ്യ. ഞാൻ എടുക്കാൻ ഇനി ക്ലാസ് ഇല്ലേ? ഇനി ഡെമോ ക്ലാസ് ഇപ്പോഴേ ഇല്ലേ? ഇനി നമ്മുടെ തിയറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഡെമോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടോപ്പിക് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരും കുറച്ച് ടോപ്പിക് തരും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി എല്ലാവരും ഒരേ ടോപ്പിക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറയും. ഇതിന് 2 പേര് 3 പേര് അത്ര മതി ഒരു ടോപ്പിക്കിന്. ഓക്കെ, എടുത്തോ. ഇന്ന് കഴിയുന്നത് പോലെ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓവറായിട്ട് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ. അതൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇതില് നോക്കട്ടെ. നമ്മള് എന്തായാലും മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യല്ലേ. ട്രൈ ചെയ്താൽ മാർക്ക് ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി 2 വാക്ക് പറഞ്ഞാലും മാർക്ക് ഉണ്ടേ. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല മിസ്സേ. അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇതിന് 2 വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് ഡെമോ ക്ലാസ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്കും ഇന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്.
പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ഒരാൾ വരുമ്പം അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാലും മിസ് ഇച്ചിരി പ്ലസ് പോയിന്റ് കൊടുക്കും ഇല്ലേ മിസ്സോ? അതത്രേ ആ ഉള്ളൂ. ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഏറ്റെടുത്തില്ലോ ആ ചലഞ്ച്. ബോണസ് പോയിന്റ് ലെസ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ചെയ്തോളൂ, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്തോളൂ. അയ്യോ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട കയ്യില്, ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരട്ടെന്നോ. കയ്യിൽ വേണമെന്നില്ല, യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. അല്ല, ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ട് മിസ് എങ്ങനെ എടുക്കും? സൂമില് വൈറ്റ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, അതിൽ എഴുതുന്നത് കാണിച്ചാൽ മതി. അതെ, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ലൈക്ക് എനി ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഓർ അതർ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ടേക്ക് എ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കൂ കേട്ടോ. ഒറ്റ മിനിറ്റ് മിസ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. എന്നാ ഓക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ മിസ്സേ, കുഴപ്പമില്ല. അതെ, ആരോ ഞാൻ റെഡി ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഫർഹാന ആരെയും വിടണ്ട, എല്ലാരും എടുപ്പിക്കുന്നത്. എന്തോ ഫർഹാന എന്റെ കുട്ടി ഫറാന കുട്ടി റെഡിയാണോ? കുഴപ്പമില്ല. ആള് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ, അപ്പോഴേക്ക് ഫറാന എടുത്തോളൂ. മിസ്സേ ഞാനും റെഡിയാണ്, പക്ഷെ എന്റെ മോളുണ്ട്, ഞാൻ കെടുത്തിട്ട് വരാം. ഉറങ്ങുകയാണ് ആള്, അതാണ് ഞാൻ കണ്ടോ, ഇപ്പൊ എത്ര 3 പേരായേ. ഓക്കെ എല്ലാരും എടുക്കട്ടെ. ക്ലാസ് ടൈം മടി പിടിച്ച് തീരാറായി. ശരിയാവൂല. എല്ലാരും ഇത് കൂടെ ലാസ്റ്റ് ആണ്, കലാശക്കൊട്ടാണ് എന്തായാലും. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കാന്. ക്ലാസ് ടൈം തീരാറായി മിസ്സേ, വമ്പൻ അതുകൊണ്ട് ഓഫറാ. എല്ലാരും റെഡിയായി വന്ന ഐഡിയ. ജാസ്മിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് വമ്പൻ ക്ലാസ് ഓഫർ. എന്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ റെക്കോർഡ് ചുമ്മാ ആക്കി പറഞ്ഞതാ എടുക്കാം, കേട്ടോ. ലിങ്ക് എടുക്കാം. ഏകദേശം കുറെ ആയില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും ഈ നാടങ്ങളൊക്കെ മാറണ്ടേ എല്ലാരെയും. ആൾക്കാർക്ക് അതെ, ഓർക്കാടിക്കാൻ മടി, സംസാരിക്കാൻ മടി, ഇതൊക്കെ മാറി കിട്ടണ്ടേ. ഇന്ന് അതും ക്ലാസ് സത്യാണ്. എടുക്കുന്നുണ്ട് വമ്പൻ ഓഫറാ. ഇപ്പം അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷഹന മിസ് ഒരു വർക്ക് തന്നായിരുന്നു മിസ്സേ, ഇങ്ങനെ റൈം പാടിയിടാൻ. അപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ചില മുഖങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ്. ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. റൈംസിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ? പോലും വീഡിയോ അതെല്ലാ ഇല്ലാത്ത ബാച്ചിനും സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തേലും ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയതാണ്. എല്ലാ ബാച്ചിനും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ്ങില്, റൈംസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി പ്രസന്റേഷൻ. നിങ്ങൾ റൈംസിലുണ്ട് അത്ര. അത് പപ്പറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോറി റൈംസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ മിസ് പറ്റും. ഫർഹാന റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫറാന എവിടെ? റെഡിയായ ആളുകളെ വിളിക്കും മിസ്സേ. മറ്റേത് അപ്പം ഫറാന ഓക്കേടാ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഫറാനക്ക് എന്തായാലും ഒരു 2 മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കും, കാരണം പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി. എക്സാം ആവാനായതല്ലേ, എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫറാന, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. മലയാളം മലയാളത്തിൽ എടുത്തോളൂ, പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മലയാളം മതി, എടുത്തോ. ശൈല രക്ഷപ്പെട്ട്. ഓക്കേടാ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Hello, my dear children. How are you? തിരിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ. കേക്കാം പറഞ്ഞോളൂ. മക്കൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ട. എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയോ? ഹലോ, വേറെന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് മാം. കേൾക്കുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നതും ഇല്ല. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഫർഹാനക്ക്? പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. മറ്റുള്ളവര് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫറാന കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇന്നെന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിയോ? നമ്മള് സംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഹലോ, എന്റെ മക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? കേക്കണ്ട്. ഓക്കെ, സംഖ്യകൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല മാം, നോ. ഓക്കെ,
നമ്പേഴ്സ് എന്തിനാ മക്കളെ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ Stuck ആവുന്നുണ്ട് ma'am. ഹലോ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞോളൂ മാം, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പഠിക്കാൻ കേട്ടോ. നമ്പർ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. മക്കളെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കയ്യിൽ എത്ര വിരലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ സംഖ്യകൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ 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 ഞാൻ പോന്ന് 1 എന്ന സംഖ്യയാണ്. 1 എന്ന സംഖ്യയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ യെസ്. ഇതെന്താ മക്കളെ? കാണുന്നില്ല മിസ്സേ. സ്റ്റക്കാ മിസ്സേ. Ma'am, how many fingers we have? Yes. Could you please help me to count it? അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെ എന്നോട് തുടങ്ങേണ്ടി അറിയുന്നില്ല. ഹലോ Okay, ma'am. ഇതെന്താ മാം പഠിപ്പിച്ചോ, നമ്മള് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാം. മാം പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇടയ്ക്ക് വിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒക്കെ ടോപ്പിക്ക് മാറിപ്പോയെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ടോപ്പിക് അല്ലേ നമ്പേഴ്സ്? ആ പ്രസന്റേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് പറയുമ്പോ അവൾ അറച്ചാലെന്ന് നാളത്തെ വിചാരിച്ചു. ഉണ്ട് ജാസ്മിൻ, അവൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോട്ടെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവള് അത് പറയുമ്പോ പറച്ചാൽ അവൾ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം എന്തോ റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ. എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് റാങ്കിങ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ? അടുത്ത ശൈല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ശൈല പിടിച്ചോ. അല്ല, ഷർമിനെ പിടിച്ച മിസ്സേ. ഷർമിനെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്ത അവള് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞു. സോറി, ഞാൻ മറന്നുപോയത്. ടീച്ചർ കാണാനല്ലേ മിസ്സേ? ടീച്ചർ ഫർഹാനിക്ക് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കും മിസ്സേ. വേറെ അവസരം കൊടുക്കാം. അവർക്ക് എന്തോ റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. വേറെ ആളെ പിടി. ശൈലനെ പിടിക്കും. ശൈല നമ്മളത് എടുത്താലും എന്തോ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടത്തില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, കുട്ടികളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അതായത് ഫറാൻ എടുക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ആരായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫിംഗേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ട് ഹൗ മെനി ഫിംഗേഴ്സ് വി ഹാവ്, നൗ ലെറ്റ്സ് കൗണ്ട് വിത്ത് അവർ ഫിംഗർ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ഷോൾ വി ബിഗിൻ, നൗ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. 1 2 3 4 5. കുട്ടികളല്ലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ആൻഡ് in my right hand, I have 5 fingers. Isn't it? Yes. And how many fingers I have in my left hand? Yes. There is also 5. So, addition ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ 5 plus 5. 5 plus 5 is equal to 10. Now let's count with our fingers. Shall we begin? 1 2 3. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുക. എന്നിട്ട് 10 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് is it 10? So we have 10 fingers in our hand. And എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പെൻസില്, അതുപോലെ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ്, എന്തായാലും എന്ത് ടൂൾസ് ആയാലും ഒരേ ഐറ്റം തന്നെ 5 4 വെച്ചിട്ട്. അതെ. എന്നിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അഡീഷൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 + 2 = 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഫഹാന ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇല്ലേ?
നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡു വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ അപ്പൊ അവരത് ട്രൈ ചെയ്യും. ഫിംഗർ എടുത്തിട്ടോ പെൻസിലിനെ കൊണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ ട്രൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സിമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത്, ഒരു 2 പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുരിശു പോലെ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് അഡീഷൻ. യെസ്, അപ്പൊ അവരത് ട്രൈ ചെയ്യും അല്ലേ. Now let's try. This is the symbol of addition. അതുപോലെ തന്നെ മൈനസിന്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, അതുപോലെ ഡിവിഷൻ എന്തും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓരോ സിമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഈസി ആയിട്ട്, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ. ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാരക്ടറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പപ്പറ്റ് മാസ്ക് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാനായിട്ടോ. പപ്പറ്റിന്റെ മാസ്കിന്റെ ഒക്കെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റോറി ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ദി പപ്പറ്റ് ഓർ മാസ്ക് ആൻഡ് ടു അട്രാക്ട് ദ ചൈൽഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേർപ്പസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വക ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെയിലി ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫണ്ണി ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ആൻഡ് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ ആൻഡ് ക്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഇല്ലേ മിസ്സേ? ഓ, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് ഇരിക്കും. അതെ, അത് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമുക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും എക്സാമിന്. എന്റെ ഇളയാളെ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, അവൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും സാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അറിയാലോ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ, അങ്ങനെ പരിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ല അവനെ എഴുതത്തില്ല. നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതില് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു കുട്ടീന്റെ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ കൊണ്ട് എക്സസൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യിക്കണം. എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ്? 2 മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് എന്തെങ്കിലും 5 മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് can you make anything like that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും നിങ്ങളോട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക? ഹാൻഡ് വെച്ച് റീഡും റൈറ്റും ആണോ? ഫൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഫൈൻ, അതായത് നമ്മൾ ഈ സുഗമമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ഡ്രോയിങ്, കളറിങ്, കട്ടൗട്ട് പേപ്പർ, കട്ടൗട്ട് എ ഷേപ്പ് ഓർ പിക്ചർ, സംതിങ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്, എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എഴുത്ത്, വായന, റീഡിങ് എന്തോ ആവട്ടെ അതൊക്കെ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കില്ലിൽ വരുന്ന. റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. റൈറ്റിംഗ്, ഓക്കെ. റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് അതായത് സംതിങ് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് പിന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്, കളറിങ് അതുപോലുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് തരാം. കാരണം ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ആവണ്ട. പിന്നെ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സംതിങ് ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതായത് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന, പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ അതായത് എന്തെങ്കിലും കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, ഒരു പിന്നെ ഫുട്ബോളോ വോളിബോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഫിസിക്കലി കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായാലും ഇത്തിരി ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് കൊടുപ്പാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തത് പറഞ്ഞ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഗമമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി നമ്മൾ ശരീരം അനങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന, എന്തെങ്കിലും പിന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതോ, അതായത് പിന്നെ വോളിബോള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ വാട്ടർ ഫില്ലിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് നഴ്സറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ. അതായത് വാട്ടർ ഫില്ലിങ്, പിന്നെ സ്പോഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം മുക്കിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ ബോൾ പാസിങ്, ഇതൊക്കെ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വരും. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബോൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഔട്ടാക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഔട്ടാവുക, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എങ്കിലേ കുട്ടി ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഡെവലപ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ,
ഓ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് പറയണ്ട. ഡ്രോയിങ്, ഡ്രോയിങ്, പെൻസില്, കളറിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരും. കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കട്ടൗട്ട് പേപ്പർ, ഒരു പേപ്പർ കട്ടിൽ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതോ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് കുട്ടി ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവന്റെ ഐ ആൻഡ് ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷനിലൂടെ കണ്ണിന്റെയും കൈകളുടെയും ആ ഒരു നമ്മൾ ഈ എന്താ ക്രോസ് മോട്ടോർ സ്കില്ലില് നമ്മൾ പ്ലേ വഴി പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ക്രോസ് മോട്ടോർ സ്കില്ലിൽ വരുമോ? അത് കളിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ല, ഫിസിക്കലി മാത്രമേ കുറച്ച് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങള് അത് നമുക്ക് കുട്ടി ഇത്തിരി പിന്നെ അതായത് എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴും ലേസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഓ, ഫിസിക്കലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗെയിംസും അതിനകത്ത് പെടുവോ? ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും. അതെ, അതായത് സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പ്രസൻസിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഇരുന്നെടുത്ത് ഭയങ്കര ലേസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ, അപ്പൊ അവരെയും നമ്മൾ നോക്കണം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്സും നടക്കണം. അപ്പൊ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് നല്ല ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ ഹൈ ആവും. അതിനാണ് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് തന്നെയാണ്. അവന് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. അതും കൂടി വേണം സ്കൂളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പിന്നെ can you give any example of gross motor skill? Can you say that? നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോയാല് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ just could you make a presentation about something gross motor skill and fine motor skill and just give me an example, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ could you make a presentation എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പോലെ കുട്ടീനോട് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ just give me an example എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും 2 എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. അതിൽ ഈ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കില്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം പറയാം വോളിബോള്, ബോൾ പാസിങ്, വാട്ടർ ഫില്ലിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ആൻഡ് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്, കളറിങ് ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ് അതൊക്കെ പെടും കേട്ടോ ഈ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കില്ലില്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാനുള്ള സംഗതി അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യും, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്? അപ്പൊ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, ഇത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനാട്ടോ. ഇത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് എടുക്കാൻ പോയ ആളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. മിസ്സേ ആ, തുടങ്ങിക്കോളൂ ഷെയ്ല. ഓക്കേടാ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇംഗ്ലീഷും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മിസ്സേ? ഇല്ല, മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കത് അറിയാലോ. സോ നോ നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. മിസ്സിന്റെ മോളാണ് ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കാണിക്കോ, ഫേസ് ഒന്ന് കാണിക്കോ? മിസ് ഇടയ്ക്കിട്ടൊരു വീഡിയോ കറക്റ്റ് മിസ്സിന്റെ ഫേസ് തന്നെ ഒരു മിസ് എന്റെ പിന്നെ പഴയ വീഡിയോ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിസ് ഇട്ട ഇത് തന്നെ, ഈ എയും ബിയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മിസ്സിന്റെ പഴയ വീഡിയോ എല്ലാം അറിയാൻ. എത്ര മക്കളാ? അല്ല, എന്റെ മകളാണോന്ന് അറിയത്തില്ല. മിസ്സിന്റെ തന്നെ ഫേസ് കട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അതാരാണ്? ഏത് വീഡിയോ ആയിരുന്നോ? മിസ് ഈ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇട്ടതാന്നോ? ഞങ്ങക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള 2 വീഡിയോ ഇട്ടതെന്നല്ലേ ഞങ്ങക്ക്? അതില് മോളുണ്ടായിരുന്നോ? ആ, ഒരു എന്താ മിസ്സിന്റെ തന്നെ ഫേസ് ആയിരുന്നു. മക്കളൊക്കെ എത്രയില്ല അത് പറ, അപ്പൊ പിന്നെ പറയാൻ പറ്റും. അതൊന്നുമില്ല, നമ്മള് കം ടു ദി പോയിന്റ്. നമ്മള് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വയസ്സ് പിടിക്കുന്ന മനഃപൂർവ്വം പറയാതെ. എത്ര മക്കളുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ. I have 3 daughters. 3 പെൺകുട്ടികൾ. ഏറ്റവും ഇളയതാ ഇപ്പൊ കണ്ടേ? യെസ്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് മിസ്സിന്റെ മകള് തന്നെ ആയിരിക്കും, ഏറ്റവും മൂത്തയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. എവിടെ ശൈല? ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്, അതാണ് നല്ലത്. മാറി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടില്ല 16. അത് മതി, സന്തോഷായി തന്നെയാ, തൃപ്തിയായി. ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ സമാധാനായി. ഓക്കെ ഷൈല, ക്ലാസ് എടുത്തോളൂ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണേ. ഓ, ഇവളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയും? അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, ധൈര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ മൈ ചിൽഡ്രൻ. പോയി. എന്തോ തുടങ്ങിക്കോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ മൈ ചിൽഡ്രൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹൗ ആർ യു ഓൾ ടുഡേ? Fine. Fine. How are you, ma'am? Fine. Great to see you all are fine. Same to you, ma'am. Thank you. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണ ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് അറിയോ? നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയില്ല. വി. ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നാ? ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണത് ഡബ്ല്യു. W. കാണുന്നുണ്ടോ? അത് എന്നല്ലേ? Can you see? മിണ്ടാതിരിയുടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ എം, തല തിരിച്ചാൽ ഡബ്ല്യു. അത് തന്നെ. ബ്ലർ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പിടിക്കല, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ. നീ ബ്ലർ ആക്കിയല്ലോ ഇട്ടേക്കുവാണോ? ഇപ്പൊ ശരിയാ? ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഓക്കെ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഏതാ ലെറ്റർന്ന്? ഡബ്ല്യു. മനസ്സിലായി. ഡബ്ല്യു വെച്ച് ഏതൊക്കെ തിങ്സ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്നും അറിയത്തില്ല മാം. എല്ലാവരും നോക്കിയേ. ഇത് മനസ്സിലായി എന്താന്ന്? ഇതാണ് വെൽ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കാണിച്ചു തരട്ടെ? എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? വാച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാണോ? അപ്പൊ ഇതെന്താ? വാച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഡബ്ല്യു. ഇനി വേറൊരു ഐറ്റം കാണിച്ചു തരട്ടെ? എന്താ? വാട്ടർ ബോട്ടിൽ. ഇത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കാണുമല്ലോ അല്ലേ? ഇതാണ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ. ഏത് ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്? ഡബ്ല്യു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ അറിയോ ഇത്? ഇല്ല. കാണിച്ചു തരട്ടെ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന്? കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നീ കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പിടിക്കും ബ്ലർ ആവുന്നു. ശരിയാ? ഓക്കെ. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരുപാട് പിടിക്കണ്ട കേട്ടാ. ശരിയാ? കണ്ട? ഓക്കെ. ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ എഴുതുക? എല്ലാവർക്കും വി എഴുതാൻ അറിയോ? ആദ്യം നമ്മൾ വി എഴുതി. That right? One V. So it's double V. Ma'am, can you give that water bottle to Jasmine? She's always taking my water bottle and finished all my water. വെള്ളം പറയുന്നു. They are always fighting, ma'am. നീ മിണ്ടായി, അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുത്തോട്ടെ. അവൾ ഒന്നാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ എടുക്കണം? സോറി. Now you can know how to write? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Show you once more. Okay. First we want to write V. Then W. This is W. Okay. Yes, ma'am. ഡബ്ല്യുവിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ പറയും.
വാ വാ W എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാ? വ്. സൗണ്ട് എന്താ? വ്. ഓക്കെ W for Watch. Watch. W for വെൽ well. Well. W for വാട്ടർ ബോട്ടിൽ Water bottle. നന്നായിട്ട് മിസ് താങ്ക് യു. കഴിഞ്ഞു. നല്ല എടുത്തേട്ടാ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. നല്ല നന്നായിട്ട് എടുത്തുള്ളു. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞതാടി ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിയത്. അതല്ല എന്റെ പേടിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി നാണാണ് എന്നുള്ളത്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര നാണം വരുന്നു. അത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാ സത്യം. അതൊന്നും നിനക്ക് അറിയത്തില്ല. നുസ്രത്ത് മാം ഓടിപ്പോയതുകൊണ്ട് എന്റെ മിസ്സിനെ കാണുന്നില്ല. ആക്ഷൻ സോങ് കണ്ടാൽ അറിയാം അത്ര നാളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള, നല്ല അടിപൊളിയാന്നുള്ളത് അല്ലേ? ആക്ഷൻ സോങ് എന്ത് അതെ, അത് വീഡിയോ അല്ലേ, അത് അത്ര പേടി തോന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആണ് ലൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പേടി. എന്റെ കൈയും കാലും വിറച്ചിട്ട് വയ്യ മക്കളെ. എനിക്ക് ഞാൻ റൂമിൽ പൂട്ടിട്ടേക്ക. ധന്യ പോയ അവള് എവിടെ എന്റെ ക്ലാസ് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പോയോ? മിസ്രത്ത് മാമിനെ കാണാനില്ലല്ലോ. മിസ് എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഓഫായി പോയാ കാണുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. മക്കളെ സോറി കേട്ടോ, ഒട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഷാർല് പറഞ്ഞില്ലേ ബോണസ് മാർക്ക് എത്ര ഉഷാറല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബോണസ് ഉണ്ട്, അതിനെ കൊണ്ട് ഡോണ്ട് വെറി. അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് അത്യാവശ്യം വീഴും. വരും വരും വരും. ഞാനാ കാരണം കേട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലൊക്കെ വിളിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ അത് പറഞ്ഞോ, എന്തേലും കൊടുക്കും എല്ലാരേലും. ATTC-ക്കാർക്ക് എന്താ എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതല്ലേ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. പിന്നെ ക്ലാസ് ഇല്ല. കാണാത്ത സമയം കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് മിസ് ബോധം കെട്ട് വീണാവോ? അടിപൊളി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടിപൊളിയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പേടിച്ചിരിക്കുന്നോണ്ടാടെ കുഴപ്പം. ഒരു വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കോൺഫിഡൻസ് ആവുമെന്ന്. എനിക്ക് കോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു കുട്ടിക്ക് എക്സാമിന് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന്. അപ്പോൾ ടൈമായിട്ട് കോള് വന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഷൈല, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ, നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ലേ ഷൈല? നന്നായി ചെയ്തില്ലേ? പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, തെറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ഡൗട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും അഗെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടില്ല മിസ്, അതാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ആവാത്ത. പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ റെഡി ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പറയുന്ന ടൈമിന്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യമായാലും എഫർട്ട് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ എന്ത് ഒരു ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ലൊരു കാര്യമാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എഫർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടും. അത് വലിയ കാര്യമാണ്. അതിന് വില്ലിങ് ആയ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ലാംഗ്വേജിന്റെ സീനാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. കാരണം ഞാൻ ഇന്നൊരു കുട്ടീന്റെ എക്സാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു MTTG ബാച്ചിലുണ്ടായ പ്രീവിയസ് ബാച്ചിലുണ്ടായ ഒരു കുട്ടീന്റെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ നല്ല ലാംഗ്വേജിന് സീനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വർക്കിംഗ് ആണ്, ആള് വർക്കിംഗ് ആണ്, നല്ല ബിസിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നൈറ്റിലെ എക്സാം ഞാൻ വെച്ചത്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആളുടെ എക്സാം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ലാംഗ്വേജ് സീനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അത്ര ഡിസംബർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോൺവെക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിയും. എന്നിട്ടും ജോലി കിട്ടി.
പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഡെമോ ക്ലാസ് എടുത്തു. പക്ഷെ ആ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവിടെ മെയിൻ. കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നന്നായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ സംഗതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്കത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന അന്നും ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് സെലക്ട് ആയപ്പോഴൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഇത്രയും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സാം നടത്തിയപ്പോ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം ആള് പണ്ടേ നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പതിയെ വന്നോളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ. മിസ് എനിക്കും ഫുള്ള് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തെറ്റ് വരാറുണ്ട്. അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഈ മിസ് പറഞ്ഞത് കോൺഫിഡൻസ്, നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിൽ പവറും അതാണ് മെയിൻ. You should try to speak out and try to get a chance. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതില് നമ്മൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം, എഫേർട്ട് എടുക്കണം. നമ്മളൊരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ കിടത്താൻ പോയത്. കുഞ്ഞിന്റെ കരുതകൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരാം. എവിടെ ആള്? കാണില്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അർഷിത. ഓക്കേടാ, ഓക്കെ അർഷിത, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. കൊടുക്കി കേട്ടാ, ഇത് അന്യം നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടരുത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ധന്യ ഒന്നുകൂടി എടുക്കണുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, വിടില്ല. ഓക്കെ അർഷിത. Okay. Hello, good evening everyone. How are you all? Fine. How are you? Good evening, Miss. Are you happy today? Yes. Okay, wow, super. Okay, then let's start class. Okay, ma'am. Okay. Today we are going to a new letter. Do you know? No, ma'am. Which letter? Okay. Okay. Then, oh my God. Wait. Okay. Okay. Then review past letters. Okay. We will find it. We'll find it. Okay. Are you ready? Yes, ma'am. What is this? A. Yes. A for Apple. yes. Next. This one. B. For Ball. ball. Very good. This one. C. C for Cat. this one. Which letter? D. D. D for Dog. dog. This letter? E. For Elephant. very good. This letter? Yes. C. F. F for Fish. fish. This one? G. G for God. God. Okay. This next letter. Next letter. Do you know? No, ma'am. No? Then one. Okay. A for apple. B for ball. Come on. A for apple. B for ball. C for cat. C for cat. For dog. E for elephant. F for fish. Come on. For elephant. F for fish. G for God. Then next letter is. Next letter is. H. H. Next letter is H. H. Okay. Come on. H is
Come on. H is house. H is hand. It Come on, is say. hand. Hand. H is hug. It is hug. H is head. It is head. H is hot. 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 Come on, one more time. House. House. And head. Hot. Hug. The first letter is the first letter. These words is H. See this? Look at that. House. The first letter is House. H. Then hug. First letter is H. Yes. This one. N. First letter is H. Okay. You know what it's there? Yes. Then what sound of H? Sound of H? H. Agila. Sound of H. What sound of H? Ha. Yes. Come on. Yes. What sound of H? Come on, everybody. Ha. Okay. Look which pictures. Pictures. Look. Yes. This mama letter H. Mama letter H. This baby letter H. See this? So many pictures. Look at that. Look. Yes. What? Agila? Yes, heart. Yes, heart. Okay. Heart. Yes. Then you see this magic. Two stick. See this? Two stick. Then this one. This one. Yes, H. See this? H. This mama letter H. This mama letter H. Next one. Okay. Oh my God. Okay. Okay, no problem. Okay, no problem. You can write it. You can write it. Yes, miss. Yes? No. No? Okay. No. First of all, okay, we try write on air. Okay? Put your finger in air, then first standing line, again standing line, then middle portion sleeping line. Please try again. Please try. Yes. Very good. This mama letter H. Mama letter H. Mama letter Then how H. to baby letter H? How to baby letter H? Put your finger in on the hair, then standing line, the small curl line. Wow. Okay? Okay, Yes, miss. this baby letter H. Okay? Then put your wait. See this? Yeah. Standing line. Again one standing line. Then middle portion, sleeping line. See this? This very simple. H is very simple, right? Yes? Yes, ma'am. Yes. Then small baby letter. The first write the standing line, then small curve line. See this? Yes. Yeah. Yes. Okay? Okay, miss. Do you know? Okay? Okay, very good. Then once that song. I will sing a song. Okay? Okay, ma'am. I like to hop, hop, up and down,
Come on. I like to hop, 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 up and down. I like to hop, 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 left and right, left and right. And right. I like to hop, 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 I hop, like to hop, all around. all around. Do you like this song? Do you Yes. like this? Okay, one more question. What sound of H? Danya Bibi? Baby. Okay. Ma'am, Jasmine laughing. Laughing. Jasmine, are you good girl? Yes, yes. Okay. Jasmine Then you- always fighting me. Miss, she is telling lies without No, ma'am. saying No. that. For without it is a truth She's of her. telling Okay. For not Then saying the answer of your question. Okay. what is the sound of H? What sound of H? Sound of H. Danya? Yes, very good. Very good. Jasmine, Yes. what is this? Helicopter. Then sound? Ha ha. Yes, very good. Good girl. Okay. Thank- Do you like today class? Do you like? yes. Yes, Yes. miss. Yes. Can you tell me what we learned today? H. Let's learn H. Yes, very good. Then how to write and read legs. H. Okay. Yes. Yes, miss. Okay. Today class is wind up. Okay, bye. See you tomorrow. Okay, Bye. ma'am. Bye, ma'am. Thank you, miss. Hello. Bye. നന്നായിട്ട് ചെയ്തടാ. തുടക്കം മാത്രം ചെറിയൊരിതുള്ളൂ, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചടിക്കില്ലേ. നല്ല ചെയ്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പോയിന്റ് ആണ്. പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിവുകളൊക്കെ കേട്ടോ. ഇവള് മെയിൻ ആയിട്ട് കേറിയിരിക്കുന്ന പാരമണിയനെ കേട്ടാ. നിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് മിസ്സായി ജാസ്മിൻ. എന്താണ് ജാസ്മിന്റെ ക്ലാസ് മിസ്സായി. കാര്യമായി ഇവള് വേറാണല്ലേ ഇതേപോലെ കാരണമായിരുന്നു. അന്നെല്ലാരും ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിരുന്നു. ആ സത്യം എല്ലാം അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാം ചവറ പിള്ളേരായി. കുറെ ദിവസമായിട്ട് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു. ഓക്കേടാ. അക്ഷിത നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്. അക്ഷിത എന്താ പറയാ, ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു, അത് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അല്ലേ? ടെൻഷൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നു. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴുള്ള ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഓൾ ഓവർ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്നറിയാം ക്ലാസ്സിൽ, അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. കുട്ടികളോട് ഇതുപോലുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയാ, കുരുത്തം കെട്ട കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ അതെ. വേറെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട്. അല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. സത്യമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഇവര് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആണെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കി, ഇവര് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിലിരിക്കണം. ചിലര് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താ അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഷർമിനൊക്കെ നോക്കിയ പ്രയർ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു പഠിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? ഇവിടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ മഗ്‌രിബ് കൊടുക്കൂ, ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോ ഇശാസലയും കൊടുത്തു. പിന്നെന്താക്കും, തീരിക്കല്ലാണ്ട് വേറെ രക്ഷയില്ല. ഇവിടെയും നമ്മുടെ ടൈം, നാട്ടിലെ ടൈം വെച്ച് മാരിമിന്റെ ടൈമിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇഷാന്റെ ടൈം. അതെ അതെ.
ഇഷ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ്. അതെ അതെ. 2 സ്ഥലം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ. ഇന്ന് 7 PM ഇരുന്നത് തന്നെയാണ്. 7 അല്ല 6 സോറി. എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സാം ആയിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സാം നടത്തി ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമായി. എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റിൽ എക്സാം ഈസ് ഓൺ ഗോയിങ്. ഇതിന്റെ നിസ്കാരമില്ല, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോവില്ലേ? എല്ലാം പോയി. ഇന്ന് ചായ അല്ലെങ്കിലും കുടിക്കാറൊന്നുമില്ല. അല്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ 7 മണിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഞാനാ 10 മണിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കും. ജാസ്മിൻ ആർ ടേക്കിംഗ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്? യെസ് മിസ്. അത് ചില സമയത്ത് നൈറ്റ് ടൈം ക്ലാസ് കയറി വരും. അത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറയാം. അപ്പോഴേ ഉള്ളു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയതാണേ. ഓക്കെ. എക്സാം ഓരോരുത്തർക്കായിരിക്കോ അതോ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കോ? നിങ്ങള് തിയറിന്റെ എക്സാം ഒന്നിച്ച് എഴുതും. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. മിസ്സേ പിന്നെ വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മിസ്സേ. ഓ, എന്തോ ഇവർക്ക് മലയാളം മീഡിയംകാർ മലയാളത്തിലല്ലേ എഴുതുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷാ? നമ്മുടെ എന്ത് സബ്ജക്റ്റാ സോറി, പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ LTTC ഒരാളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഈ മാർക്ക് ബേസ് എത്ര സെന്റൻസ് എഴുതണം അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എത്ര മാർക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സെന്റൻസ് എഴുതണം, അതുപോലെയുള്ള എക്സാമിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരും. അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയിടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ എഴുതേണ്ട ചില സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, അതിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നു ഞാൻ. കോമൺ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. സ്കൂൾ ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രീ പ്രൈമറി, തിയറി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാം. പിന്നെ മലയാളത്തിൽ എഴുതാം. ആൻഡ് മോണ്ടസറി ഇംഗ്ലീഷ്, പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത കോഴ്സ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മോണ്ടസറി തിയറി വരുന്നതും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെതും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ. അതിന് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയാ? ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കൂടും. അത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാവുക. ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതിൽ എഴുതേണ്ടത് ഉണ്ടാവും. പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് കാര്യമായി മിസ്, അത് ശരിക്കും പഠിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിക്ക് എക്സാം സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്ട് എന്റെ സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ്. ഈ മിസ്സിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് ലഘുവായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയതില്. ബാക്കിയെല്ലാം അല്ല, നേരെ തിരിച്ചാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും തിയറി വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഘുവായിട്ട് തോന്നുന്നതാ. അല്ല, മോണ്ടിസോറി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, ബാക്കിയെല്ലാം കണക്കാ. കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്, ബാക്കിയെല്ലാം ശരിക്കും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്നല്ല, ഗ്രാമർ, എക്സ്ട്രാ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഗ്രാമേഴ്സ് ഒക്കെ അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ. അല്ല മിസ്, നമുക്കപ്പോ എത്രയിലായിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക? 100-ലാണ് വരുന്നത്. ഈച്ച് സബ്ജക്ട് 100-ലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. 100-ൽ 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അപ്പൊ അതും 100-ൽ തന്നെ ആയിരിക്കോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ആ 4 ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ATTC-കാരാണല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടേത് അത് മാർക്ക് മേ ബി 15 ആക്കേണ്ടി വരും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല. അല്ല, നമുക്ക് 4 ലെവൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കണുള്ളൂ. 8 ലെവൽ പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്റെ അടുത്ത് ഫരീദ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ കാണും. പകുതി പഠിക്കുന്നില്ല. Okay, I'm going. Somebody is waiting for me to conduct their exam, so I'm leaving. Okay. Okay, thank you, ma'am. Okay. Thank you so much. Good night. Okay, good night. Bye bye. See you. Bye.